Good morning, student. Welcome to e-learning program. In last period, we have discussed the fourth point of the vector, that is vector product of two vectors, that is also known as cross product of two vectors. theory आपण पाहिलेली, तर त्यावरती काही एक्झाम्पल्स आहे, ते एक्झाम्पल आपण आजच्या पिरियडला पाहूया. क्वेश्चन आहे, फाइंड नंबर 1 u vector dot with v vector if magnitude of u vector equal to 2 and magnitude of v vector equal to 5 and magnitude of u vector cross with v vector is equal to 8. आणि सेकंड फाइंड करायचं आहे, फाइंड magnitude of u vector cross with v vector if magnitude of u equal to 10 and magnitude of v equal to 2 and u vector dot with v vector is equal to 12. आता सुरुवातीला आपण फर्स्ट फाइंड करूया. मग गिव्हन magnitude of u vector cross with v vector is equal to 8. आता magnitude of u vector cross with v vector means that is magnitude of u vector into magnitude of v vector into sin theta is equal to 8. Therefore magnitude of u vector magnitude of v vector given आहे, सबस्टिट्यूट केलं 2 into 5 into sin theta is equal to 8. Therefore sin theta is equal to 8 upon 10, that is equal to 4 upon 5. आपल्याला sin थीटाची व्हॅल्यू मिळाली, परंतु u वेक्टर डॉट विथ v वेक्टरचा फॉर्म्युला काय आहे, तर u मॅग्निट्यूड ऑफ u वेक्टर इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ v वेक्टर इंटू कॉस थीटा. मग आपल्याला कॉस थीटा फाइंड करायचे. मग आपल्याला इथे साइन थीटा आहे, कॉस थीटा कसं फाइंड करायचं, तर कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस साइन स्क्वेअर थीटा, that is 1 minus square root of 1 minus 4 upon 5 bracket square is equal to square root of 1 minus 16 upon 25. याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतलं तर स्क्वेअर रूट ऑफ 9 upon 25. Therefore cos theta is equal to plus minus 3 upon 5. cos थीटाची व्हॅल्यू मिळाली. मग फॉर्म्युला माहिती आहे. नाव u vector dot with v vector is equal to magnitude of u vector into magnitude of v vector into cos theta. Therefore 2 into 5 into plus minus 3 upon 5. मग प्रत्येकाची व्हॅल्यू ठेवली, 5 5 कॅन्सल झाले, मग इज इक्वल टू प्लस मायनस 6. तर u वेक्टर डॉट विथ v वेक्टरची व्हॅल्यू आली प्लस मायनस 6. असंच सेकंड जे आहे, सेकंड गिवन आहे u वेक्टर डॉट विथ v वेक्टर इज इक्वल टू 12. मग u vector dot with v vector is equal to magnitude of u vector into magnitude of v vector into cos theta is equal to 12. Therefore u vector v vector ची मॅग्निट्यूड जे आहे ते दिलेले आहे. मग सबस्टिट्यूट केली, 10 into 2 into cos theta equal to 12. मग यावरून cos theta लिहिता येईल 12 upon 20, that is 6 upon 10, that is 3 upon 5. cos theta माहिती आहे, मग यावरून sin theta कसं फाइंड करता येईल, तर sin theta is equal to square root of 1 minus cos square theta, that is 1 minus square root of 1 minus 3 upon 5 bracket square, that is स्क्वेअर जर घेतला तर स्क्वेअर रूट ऑफ 1 minus 9 upon 25. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतलं तर स्क्वेअर रूट ऑफ 16 upon 25, that is plus minus 4 upon 5. sin theta is equal to plus minus 4 upon 5. मग आपल्याला जे फाइंड करायचं आहे, therefore magnitude of u vector cross with v vector is equal to magnitude of u vector into magnitude of v vector into sin theta फॉर्म्युला. मग सबस्टिट्यूट केल्या 10 into 2 into 4 upon 5. मग 5 10 ला डिवाइड केलं तर 2 into 2 4 म्हणजे प्लस मायनस 16. magnitude of u vector cross with v vector is equal to plus minus 16. But magnitude of u vector cross with v vector is always greater than 0. पॉझिटिव्ह असतो मॅग्निट्यूड. मग therefore magnitude of u vector cross with v vector is equal to 16.
तर मायनस येईल का? नाही. हे मॅग्निट्यूड आहे, मॅग्निट्यूड ऑलवेज पॉझिटिव्ह. डिस्टन्स आहे, मॅग्निट्यूड म्हणजे डिस्टन्स आहे, डिस्टन्स इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. म्हणून मॅग्निट्यूड ऑफ यू वेक्टर क्रॉस विथ व्ही वेक्टरची व्हॅल्यू काय आली? 16 आली. आताच पुढचा एक्झाम्पल पहा. If A vector equal to I minus 2j plus 3k and B vector is equal to 4I minus 3j plus k and C vector equal to I minus j plus 2k, then verify that A vector cross with B vector plus C vector is equal to A vector cross with B vector plus A vector cross with C vector. Verify करायचं. मग गिवन ए वेक्टर आहे, बी वेक्टर आहे, सी वेक्टर आहे. नाव बी प्लस सी फाइंड करूया आपण, कारण की आपल्याला एल एच एस फाइंड करायचं म्हणजे बी प्लस सी फाइंड करावं. देअरफॉर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 4i मायनस 3j प्लस के प्लस आय मायनस जे प्लस 2k. मग याची ॲडिशन घेतली तर 5i मायनस 4j प्लस 3k, 4i प्लस आय 5i आणि मायनस 3i मायनस जे म्हणजे मायनस 4j प्लस के प्लस 2k दॅट इज 3k. बी प्लस सी वेक्टर आहे. मग नाव कन्सिडर एल एच एस साइड. एल एच एस साइड इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस विथ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपण फाइंड केला आहे. ए वेक्टर माहिती आहे, त्यांचा क्रॉस घ्यायचा, म्हणजे डिटर्मिनंटमध्ये पहिला रो जो आहे आय युनिट वेक्टर आय कॅप जे कॅप के कॅप. सेकंड रो जो आहे ई वेक्टरचे कॉम्पोनंट लिहायचे 1 मायनस 2 3 आणि सेकंड रो आहे जो बी प्लस सी वेक्टर जो आहे त्याचे कॉम्पोनंट लिहायचे 4 5 मायनस 4 3. यांचं एक्सपान्शन घ्या. एक्सपान्शन येईल मायनस 6 प्लस 12 इंटू आय मायनस 3 मायनस 15 इंटू जे प्लस मायनस 4 प्लस 10 इंटू के. कसं एक्सपान्शन घ्यायचं आहे ते माहिती आहे तुम्हाला. मग मायनस 6 प्लस 12 आय दॅट इज 6i प्लस मायनस मायनस काय आहे प्लस मायनस प्लस 12j प्लस 6k. याला इक्वेशन नंबर लिहायचा 1. एल एच एस साईड फाइंड केली. आता राईट साईड फाइंड करायची म्हणजे ए क्रॉस बी फाइंड करायचं आणि ए क्रॉस सी फाइंड करायचं. नाव ए वेक्टर क्रॉस विथ बी वेक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनंटमध्ये युनिट वेक्टर आय कॅप जे कॅप के कॅप, सेकंड रो 1 मायनस 2 3, थर्ड रो 4 मायनस 3 1. आता याचं एक्सपान्शन घ्या. ते एक्सपान्शन येईल 7i प्लस 11j प्लस 5k. याचं एक्सपान्शन घ्या. ते एक्सपान्शन येईल 7i प्लस 11j प्लस 5k. ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करा. तसंच आता ए क्रॉस सी फाइंड करूया. पहिला डिटर्मिनंटमध्ये पहिला रो युनिट वेक्टर आय कॅप जे कॅप के कॅप, सेकंड रो जो आहे तो आय ए वेक्टरचे कॉम्पोनंट लिहायचे 1 मायनस 2 3 आणि थर्ड रो जो आहे तो सी वेक्टरचे कॉम्पोनंट 1 मायनस 1 2. मग याचं एक्सपान्शन घेतलं ते एक्सपान्शन मिळेल मायनस आय प्लस जे प्लस के. ए वेक्टर क्रॉस विथ सी वेक्टर. देअरफॉर RHS side is equal to A vector cross with B vector plus A vector cross with C vector. A क्रॉस बी फाइंड केला आहे, ए क्रॉस सी फाइंड केला आहे, सबस्टिट्यूट केलं, त्या दोन्हीची ॲडिशन घेतली तर 7i प्लस 11j प्लस 5k मायनस आय प्लस जे प्लस के. 7i मायनस आय 6i, 11j प्लस जे दॅट इज 12j, 5k प्लस के दॅट इज 6k. त्याला इक्वेशन नंबर लिहिला 1 2. मग फ्रॉम इक्वेशन 1 आणि 2 वरून फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS side is equal to RHS and hence A vector cross with B vector plus C vector is equal to A vector cross with B vector plus A vector cross with C vector. अशा हे टाईपचं क्वेश्चन 3 मार्कसाठी तुम्हाला विचारू शकता. व्हेरीफाय. पुढचा क्वेश्चन आहे find the area of the parallelogram whose adjacent sides are the vectors. A vector is equal to 2i minus 2j plus k and B vector is equal to I minus 2j
I मायनस 3j मायनस 3k. जर दोन ॲडजसंट साईड्स आपल्याला दिलेले असतील, वेक्टर्स दिलेले असतील, तर त्याचा एरिया कसा फाइंड करायचा? तर ॲडजसंट साईड्स ए वेक्टर आणि बी वेक्टर असेल तर त्याचा एरिया कसा आहे? तर मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस विथ बी वेक्टर म्हणजेच त्याचा काय असतो? एरिया असतो पॅरलेलोग्रामचा. नाव गिवन ए वेक्टर 2i minus 2j plus k and b vector I minus 3j minus 3k. Now E vector cross with B vector. E vector cross with B vector पहिला रो आहे युनिट वेक्टर I cap, J cap, K cap. सेकंड रो आहे A वेक्टरचे कॉम्पोनंट 2 minus 2 1 आणि थर्ड रो आहे जो B वेक्टरचे कॉम्पोनंट 1 minus 3 minus 3. आता याचं एक्सपान्शन घेतलं 6 minus 2 minus 3 minus 2 into minus 3 that is plus 6 into minus 3 into 1 that is minus 3 म्हणजे plus 3 and 6 plus 3 into I minus 6 minus 1 into j plus minus 6 plus 2 into k that is 9i plus 7j minus 4k. Ala A cross B. Therefore, magnitude of E vector cross with B vector is equal to square root of 9 square plus 7 square plus minus 4 square. That is 9 square is 81 plus 49 plus 16. That is 146. Now, therefore, area of a parallelogram is equal to formula लिहायचा magnitude of E vector cross with B vector. आणि मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस विथ बी वेक्टर आपण फाइंड केलंय स्क्वेअर रूट ऑफ 146. पुढे एरिया असल्यामुळे काय करायचं? स्क्वेअर युनिट लिहायचं. युनिट स्क्वेअर किंवा स्क्वेअर युनिट. तर हे झालं सोल्युशन. पुढचं असंच आहे फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर परपेंडिक्युलर टू द टू लाईन्स whose direction ratios are -2 1 -1 and -3 -4 1. Second आहे 1 3 2 and -1 1 2. फर्स्ट सॉल्व करून देतो, सेकंड तुम्ही सॉल्व. आता ह्या दोन लाईन आहेत, त्या दोन लाईनचे जे डायरेक्शन रेशियोज आहेत ते डायरेक्शन रेशियोज आपल्याला दिलेले आहेत आणि या दोन लाईनला परपेंडिक्युलर लाईन जे आहे त्या परपेंडिक्युलर लाईनचे डायरेक्शन रेशियोज आपल्याला फाइंड करायचे. मग आता ए वेक्टर आणि बी वेक्टर यांचा क्रॉस घेतला तर तो क्रॉस काय असतो? या दोन वेक्टरला कसा असतो? परपेंडिक्युलर असतो. आणि जो परपेंडिक्युलर आहे, परपेंडिक्युलर वेक्टर जो आहे त्या वेक्टरचे आय जे केचे जे कॉम्पोनंट आहेत ते काय असतात? डायरेक्शन रेशियोज असतात. सोल्युशन लेट A vector and B vector be two vectors along two lines whose direction ratios are -2 1 -1 and -3 -4 1. असं सुरुवातीला मेन्शन केलं की ए वेक्टर आणि बी वेक्टर असे दोन वेक्टर्स आहेत अलॉंग टू लाईन्स whose direction ratios are. मग त्यावरून ए वेक्टर लिहिला -2i plus j minus k डायरेक्शन रेशियोज वरून लिहायचा. बी वेक्टर लिहिला सेकंड डायरेक्शन रेशियो वरून -3i - 4j plus k. नाउ लेट ए वेक्टर क्रॉस विथ बी वेक्टर परपेंडिक्युलर टू द वेक्टर ए वेक्टर अँड बी वेक्टर. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिक्युलर कशाला असतो? ए वेक्टर आणि बी वेक्टरला. मग ए वेक्टर क्रॉस विथ बी वेक्टर फाइंड केलं. देअरफॉर ए वेक्टर क्रॉस विथ बी वेक्टर दॅट इज डिटर्मिनंट मध्ये पहिला रो युनिट वेक्टर आय कॅप जे कॅप के कॅप. सेकंड रो जो आहे ए वेक्टर जो आहे ए वेक्टरचे कॉम्पोनंट -2 1 -1 आणि थर्ड रो जो आहे बी वेक्टरचे कॉम्पोनंट -3 -4 1. याचे एक्सपान्शन घेतलं तुम्ही एक्सपान्शन घेऊ शकता. सिंपल आहे. अशा टाईपचे 3x3 जर डिटर्मिनंट असेल तर त्याचं एक्सपान्शन कसं घ्यायचं आपण पाठीमागे पाहिलेलं.
मग ते एक्सपान्शन आलं -3i + 5j + 11k ए क्रॉस बी वेक्टर. मग आता हे आय कॅप जे कॅप के कॅपचे जे कॉम्पोनंट आहेत ते काय असतात, तर डायरेक्शन रेशिओज असतात. therefore the direction ratios of a vector perpendicular to a vector and b vector are -3, 5, 11. आय कॅप जे कॅप के कॅपचे जे कोइफिशियंट आहे ते डायरेक्शन रेशो. आता सेकंड जे आहे, सेकंड काय करा, तुम्ही सॉल्व्ह करा. म्हणजे अशा टाईपचे काही एक्झाम्पल आपण पाहिलेले. आता पुढचा एक शेवटचा पॉईंट राहिला डॉट स्केलर ट्रिपल प्रॉडक्ट. तर तो पॉईंट आहे आपण पुढच्या तासाला पाहू. आता थांबूया. थँक्यू.